کوئی فرق نہیں پڑے گا، پاکستان کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اس پہ بھی ہمارا سب کا اتفاق تھا۔ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی جو بھی فیصلے پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی کریں گے وہ پاکستان کو پیش نظر رکھ کے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارا جو الیکشن ہے وہ انشاءاللہ ہم مشترکہ طور پہ لڑ رہے ہیں۔ ہمارے کارکن اور پاکستان مسلم لیگ کے کارکن اس وقت اس الیکشن میں ہم اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ ہم بہت خوبصورت اور بہترین کامیابی پاکستان کے مستقبل کی خاطر حاصل کریں گے۔ تو میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائیں، اور میں چیف منسٹر صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے آ کر ہمارے کارکنوں کی باتیں بڑے صبر و تحمل اور غور سے سنی، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جیل ہو کے آپس میں اکٹھے انشاءاللہ فیوچر میں اکٹھے چلیں گے اور پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں ریکویسٹ کروں گا سی ایم صاحب سے کہ وہ بھی آپ سے مخاطب ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، میں مخدوم احمد محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج انہوں نے مجھے مدعو کیا، اور پیپلز پارٹی کے ہمارے ساؤتھ کے جو بھائی ہیں ان سے آج تفصیلی گفتگو بھی ہوئی، اور میں آج پنجاب کی عوام کو بالخصوص اور پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ اتحاد نہ تو کوئی حکومت بنانے کا اتحاد ہے، نہ یہ اتحاد اپنی سیاست کی بقا کا اتحاد ہے۔ یہ ملک و قوم کے لیے اتنی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ہمارے ساتھی ہیں، میڈیا جو ہے وہ معاشرے کا آئینہ ہوا کرتا ہے، آپ سے تو آپ کے کیمرے سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آج 4 سال جس صوبے میں کوڑے کے ڈھیر چوراہوں پر گلیوں میں ملتے تھے، عید الاضحیٰ کے موقع پر ایسا کیا ہوا کہ جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور عام آدمی جو ہے وہ کہنے پہ مجبور ہے الحمدللہ کہ لاہور اور تمام جو 36 اضلاع ہیں وہاں پر صفائی عید الاضحیٰ کے اوپر مثالی تھی۔ آج میں نے اپنے کمشنرز کو بٹھایا ہوا تھا، اور میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ہی کام کہتا ہوں کہ آپ کام کریں، میرٹ کو پروموٹ کریں، اور کمپیٹنٹ لوگ ہوں۔ مجھے کسی کی شکل سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس ملک کو، اس صوبے کو ہم نے سنوارنا ہے۔ میرے پاس تو کابینہ نہیں تھی، میں نے تو عمران نیازی صاحب کی طرح نہیں کہا کہ میڈیا کو کہ آپ 3 مہینے مجھ سے پوچھیں ہی نا، 3 مہینے بعد مجھ سے پوچھیے گا۔ جب 3 مہینے گزرے تو انہوں نے کہا جی ابھی 6 مہینے اور دے دیں، اور سال بعد مسعود نے کہا مجھے تو اب سمجھ آئی کہ پاکستان کو چلانا کیسے ہے۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میرے پاس تو اپنا جو ہے، جو میں نے اسمبلی سے ووٹ لے لیا، چیف منسٹر الیکٹ بن گیا، اس کے بعد گورنر آ رہا تھا جا رہا تھا، صدر اس پہ سمری کو مسترد کر رہا تھا، کابینہ 2 مہینے کابینہ کے بغیر میں نے گزارا کیا۔ اللہ کا شکر ہے میری کوئی اوقات نہیں ہے، مجھے تو کسی نے نہیں روکا کہ میں نے پاکستانی عوام کو، صوبے کی عوام کو کی سبسڈی دے کر 160 روپے سستا کیا 10 کلو کا آٹا جو ہے تھیلے کا۔ اس کے بعد 100 یونٹ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا ریلیف نہیں ملا۔ پاکستان اور پنجاب کے صوبے کی عوام جو 5.5 کروڑ عوام کو 100 یونٹ جو استعمال کرتے ہیں مفت بجلی دینی تھی، یہ موصوف کچھ اور تو کر نہ سکے 4 سالوں میں۔ الیکشن کمیشن میں چلے گئے کہ مجھے اسٹے آرڈر دیں، صوبے کی عوام کو جو مفت بجلی کا جو منصوبہ ہے اس کے اوپر اسٹے لے لیا الیکشن کمیشن سے۔ گزارش یہ ہے کہ آج جو شخص 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کر کے آیا تھا، لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر کے چلا گیا، 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا، بنی گالا کے غیر قانونی تجاوزات، ناجائز تجاوزات کو اس کو ریگولائز کرا دیا چند لاکھ دے کے، غریب کا جھونپڑا گرا دیا کہ بھئی یہ ناجائز تجاوزات ہے۔ آج وہ پھر ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ بھئی ریاست مدینہ میں تو
सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला से कुर्ते का हिसाब मांगा जाता था, आपसे तोशा खाने की जो घड़ियाँ आपने बग़ैर डिक्लेयर किए हुए करोड़ों में आपने बेच दी, जो दोस्त मुल्कों ने दी थी, पाकिस्तान का सर जो है वो शर्म से झुका दिया। और अभी फॉरेन फंडिंग का केस जो है उसका फ़ैसला आना है, पता लग जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है। तो मैं आज इल्ज़ाम तराशी में मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि बात है पाकिस्तान की। इस पाकिस्तान के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और मैं आपको ज़िम्मेदारी से एक सियासी कारकुन के नाते बताना चाहता हूँ कि लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। 74 साल बाद पाकिस्तान आज हमसे कुर्बानी मांग रहा है, और आज जिसने इस अमानत में ख़यानत की, जिसने सियासत को अपना मुतमईन नज़र बनाया, वो पाकिस्तानियत के तकाज़े अदा नहीं करेगा, और हम अल्लाह ताला को भी जवाब देंगे। और मेरी बतौर वज़ीर आला पंजाब अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझसे इस सूबे की खिदमत का काम ले। ये शक्लें ना हमज़ा शहबाज की याद रहेगी, ना किसी और की याद रहती हैं, ये ओहदे लोगों को भूल जाते हैं। अच्छे काम इस दुनिया और आखिरत में काम आते हैं। यही नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ का मुझे कहना है, यही हमारी इत्तेहादी जमातों में इत्तफाक हुआ है, और अल्लाह ताला ने चाहा तो 17 जुलाई को ये जो हमारा इत्तेहाद है, इंशाअल्लाह ताला अवाम में इसको पजीराई हासिल होगी, और हम इंशाअल्लाह ताला इन 20 सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे। और कामयाबी हासिल कर कर हमने इमरान नियाज़ी की तरह इंतकाम की सियासत नहीं करनी, हमने अपने सियासी जो हरीफ हैं उनको गालियाँ नहीं निकालनी, उनको चोर डाकू नहीं कहना। हमने पाकिस्तान की मईशत जो आज डूब रही है, जो आज सिसकियाँ ले रही हैं, उसको डगर पर डालना है। हमने इमरान नियाज़ी की तरह आवाम से खिलवाड़ नहीं करना कि एक तरफ IMF के घुटने पकड़कर आप तेल महंगा करने के वादे वईद कर रहे थे, और दूसरी तरफ आप लोगों को कह रहे थे कि मैंने तेल सस्ता कर दिया। हमने वो काम नहीं किया। हमने सियासी अपना जो है फ़ैसले किए जिनकी भारी सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। लेकिन आज अल्लाह वो दिन ले आया है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें सस्ती हुई हैं। इंशाअल्लाह अवाम ने जो कुर्बानी दी है, अब अवाम का ये तकाज़ा है कि वो कुर्बानी का सिला उनको जो है वो पेट्रोल की कीमतों में जो भी कमी हुई है वो डायरेक्टली अवाम को उन कीमतों का फ़ायदा जो है मुंतकिल हो। तो इंशाअल्लाह ये मुल्क और कौम रहेगी तो ये सियासत भी होती रहेगी, पीपल्स पार्टी भी सियासत करेगी। तो मैं यहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब को भी मैं अपना जो है उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो आज हमारे साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात होंगे, वक्त पर होंगे। लेकिन 4 सालों में जो इस मईशत का सत्यानाश हुआ, जो इस सूबे के साथ खिलवाड़ हुआ वसीम अकरम प्लस के नाम पर, इसको हम ठीक कर लें तो इंशाअल्लाह जब मैदान लगेगा इलेक्शन का, जिसकी जीत होगी, जिसको अवाम मैंडेट देगी, वो इस मुल्क की बागडोर संभाले इंशाअल्लाह। ये बताइएगा आजकल इमरान खान साहब जो सिमरी इंतखाबात हैं उनको जहाज से तशकील दे रहे हैं, उनके दौर में 140वें नंबर पे आ गया इंडेक्स पे पाकिस्तान। अब आपको वो छोड़ना को कहते हैं, वो कहते हैं आप और शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे के भी आ जाएं तो सिमरी इंतखाब आप जीत नहीं सकते, वो इतने कॉन्फिडेंट है आपके जलसों में, क्या कहते हैं? मैं इमरान नियाज़ी साहब की बातों का जवाब उनकी ज़ुबान में तो नहीं दे सकता, ना मैंने कभी दिया है। हमारे कायदीन ने जेलें काटी, 22 महीने मैं जेल में रहा, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। लेकिन नियाज़ी साहब जब अना जो है ना वो पाकिस्तान के मफादात से बड़ी हो जाती है, जब तकब्बुर में आप लोगों को इंसान नहीं समझते, उनकी तज़लील करना जो है वो आपका शेवा बन जाता है, तो फिर अल्लाह ताला की लाठी घूमती है। आप तो 10 साल का प्लान बनाकर बैठे थे, आप वही हैं ना जो आज बग़ैर किसी सबूत के धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। डस्का में जो आपने कुछ किया, लोग तो उधर अपना जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में अमीन गंडापुर डब्बे उठा के ले गया, आपने तो पोलिंग एजेंट्स को और अपना जो है वो पोलिंग स्टाफ को उठा के ले गए आप, अवाम ने देखा। तो इंशाअल्लाह मैदान सजेगा, कुछ सबूत है तो लेके आए। 17 को दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिस तरह लॉन्ग मार्च वाले दिन 25 लाख का मजमा लाना था, उसमें से ज़्यादा नहीं तो
24,90,000 लोग कम आए, तो इसमें मेरा कसूर है? अगर अवाम ने आपकी कॉल पे कान नहीं धरा तो अब अवाम में आपका असल चेहरा बेनकाब हो गया है। अगर जहाद इसको कहते हैं कि फरा गोगी और जमील गुज्जर जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को लूट खसूट करें, और आप जब उनका नाम आए तो आपके घर से वादे हैं फरा गोगी तो मेरी बेटी है, सबको गद्दार का सर्टिफिकेट बांध दो, तो ऐसे जहाद से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मैं कारकुन हूँ, अयाज सादिक साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और अपना जो है वो सलमान रफ़ीक साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। मेरी पार्टी इजाज़त देती, मैं भी मुस्ताफ़ी होकर ज़मीनी इलेक्शन लड़ा होता, लेकिन मुझे पार्टी ने इजाज़त नहीं दी। तो जहाँ तक सवाल आपका है, हमने जो फ़ैसले किए अवाम जानती है कि पाकिस्तान के मुफाद में किए। महंगाई से अवाम तंग है, लेकिन खुदा के फजल करम से मुस्लिम लीग नून का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। लोग जानते हैं कि इस मुल्क में अंधेरे थे, 22 घंटे की अजियतनाक लोड शेडिंग थी, उसको हमने ज़ीरो किया जब 2018 में था। आज ऐसी क्या वजह हो गई कि 2-4 सालों में लोड शेडिंग अरूज पर है? तो इंशाअल्लाह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अवाम नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ पर भरोसा करते हैं और इज़्ज़त रब देता है। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो 17 को 20 सीटों पे जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें इंशाल्लाह हम वाज़े अक्सर से कामयाब होंगे। जवेद रूकी साहब, इमरान खान बार-बार तकरीरों में कहते हैं कि आपके पीछे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और वही आपको इलेक्शन में जितवा रहे हैं। कौन-कौन से लोग हैं? यार ये वही मौसूफ हैं जो 1 पेज की रट लगाए रखते थे और उनकी ज़ुबान थकती नहीं थी। तो ये देखें, मैं आपसे आज एक संजीदा बात कर दूं। जब तक सब ठीक था तो सब अच्छा था। ये ऐसा शख्स है जिसने कहा कि अगर मैं नहीं तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की एटमी को तबाह हो जाएगी, फौज तबाह हो जाएगी, इदारे तबाह हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज ये शख्स जो है सियासत नहीं कर रहा, ये अपनी झूठी सियासत के पीछे इंतशार फैलाना चाहता है। और ये जब कहता है ना कि ये श्रीलंका बन जाएगा, ये इसके अंदर की ख्वाब ज़रूर हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर जो इंतशार फैलाने वाले हैं उनकी सियासत चिकनाचूर होगी, वो नाकाम होंगे। और इंशाल्लाह मैं बड़ी बात नहीं करता, बड़ी अल्लाह की ज़ात है, मेरी कोई औकात नहीं है। इंशाल्लाह अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मेहनत करेंगे। 17 के बाद अल्लाह कामयाबी देगा। इस मुल्क की खातिर फ़ैसले करेंगे। आवाम को खुशहाल करने में कोई कोशिश जो है उसकी कमी नहीं होगी और इसको हम कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। हैं जो परमानेंट पार्टीज हैं उनको मिलकर नहीं चलने देते, उनको मिलकर काम नहीं करने देते। क्या पाकिस्तान की पार्टी दूसरे लिए मुल्क ये दाद आइंदा भी चलेगा मुल्क के बहाल के लिए या फिर अच्छी सियासत के लिए, या फिर कहीं पर आकर कोई आके इसको तोड़ देगा? मेरा ख्याल है कि हम सब सियासी लोग हैं, अपना जो है ग्रास रूट लेवल से सियासत करके आए हैं। हम सबको ये अदराक है कि ये मुल्क आज दुराहे पे खड़ा है और हमें कोई एक सियासी जमात, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, कोई एक सियासी जमात इस मुल्क की काया नहीं पलट सकती। तमाम जमातें, चाहे वो बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट जमातें हैं, हम सबको मिलकर ये ज़िम्मेदारी अदा करनी है। इस पाकिस्तान को इस मझधार में से निकालना है। खुदा न खास्ता अगर हम नाकाम हुए तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता नाकाम होगा। तो जो शिकस्त है वो हमारी चॉइस नहीं है, हमने हर सूरत जीतना है और ये हमारी जीत नहीं है, ये अवाम की और पाकिस्तान की जीत होगी इंशाअल्लाह।
کا ایلیمنٹ بھی آ گیا ہے. تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بائی الیکشن کے روز لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس سے اوائڈ کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی؟ مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ احسن اقبال صاحب جیسے شریف النفس انسان، ان پہ فیملی نے جو ہے ان کے اوپر اپنا جو ہے نا الزامات اپنا دہرائے جھوٹے، اور پھر ان سے اپنا جو ہے وہ بدتمیزی کی. تو میرے بھائی، اگر پہلے ہی نفرتیں بہت زیادہ اس ملک میں انتشار ہے، اگر اس ملک نے آگے جانا تو ہمیں اتفاق کی فضا پیدا کرنی ہوگی. اور بڑی خوش آئند ہے، میں اس فیملی کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے احسن اقبال صاحب سے جا کے معافی مانگی. تو اتفاق سے، اخلاقیات کے ساتھ، کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے، ورنہ سب کا نقصان ہو جائے گا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے. وہ کہتے ہیں اگر میں جیت گیا تو ٹھیک ہے، اگر ہار گیا تو الیکشن کمیشن اور نون لیگ مل کر کھیل رہے ہیں. عمران نیازی صاحب کا جو ہے نا سب سے جو اچھی کوالٹی جو ان کو میں داد دیتا ہوں، جب میں اپوزیشن لیڈر تب بھی داد دیتا تھا کہ جب بھی وہ اپنا ٹریک ریکارڈ لے کر گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جائیں گے، اپنے جھوٹ کا پلندہ لے کے جائیں گے، تو ان کو بہت بڑا جو ہے نا اس میں ریکگنیشن ملے گا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایز اے جھوٹا نمبر 1. یہ وہی شخص ہیں جو اپنے اقتدار کے دنوں میں کہتے تھے کہ یہ تو الیکشن کمیشن میں نے نہیں، ہم نے تو مل کر ان کو ان کا انتخاب کیا ہے. تو اب کیوں اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے؟ تو یہ میں نہ مانو والی اپنا بات ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا، میدان سجے گا. عمران نیازی صاحب بھی آئیں، ہم بھی آئیں گے، جو عوام کا فیصلہ ہوگا اس کو ہم قبول کریں گے. بہت شکریہ. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں کل، کیا یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے یا یہ قیمتیں کم ہونے کے بعد جو اشیاء فروخت ہیں اور گاڑیوں کے کرائے ہیں وہ اپنی جگہ پہ واپس ہے؟ حکومت پنجاب کی اس کے لیے کیا پالیسی؟ عالمی منڈیوں میں جب تیل کی قیمت کم ہوئی ہے، عوام کو اس کا فائدہ منتقل کریں گے. ٹرانسپورٹ کرایوں میں بھی ان کو کم کریں گے اس کی مطابقت سے. عوام کا حق ہے. اس وقت عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور احساس کے ساتھ عوام کے ہم آگے بڑھیں گے اور ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بنی گالہ محل کو ریگولرائز کرانے والوں نے غریبوں کی جھونپڑیاں تک گرا دیں.